There are a lot of ways we could begin the show tonight. Vladimir Putin raging against America and the West, accusing them. Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника. We will not tire. And with Ukraine if Putin isn't stopped. Це всі наші сусіди і перший час всіх. Найголовніші. Далее цветы на твоем подоконнике, а я с букетом влюбленный поклонник твой. Вы не даете мне покоя, даже во снах. Моя Катюша, моя весна. Я видел сон, которым мы только вдвоем. Жаркое солнце, мол, я погиб, им показалось. Твоя и спокойная сила мужская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Мы победим! Bienvenidos a Masterclass. Hoy es un programa verdaderamente de lujo y creo que muy importante para entender lo que está pasando. El día de hoy se cumple un año de intervención militar, un año de invasión, como usted quiera llamarle, un año de guerra, porque ya el propio Putin lo reconoció, en Ucrania, y un año de muchas cosas. Y aquí viene lo bueno, porque esta Masterclass fue preparada justamente para eso, para entender la realidad. Porque la realidad se divide en muchas cosas. Una cosa es lo que nos cuentan, otra cosa es lo que dicen los noticieros, los informativos, los noticiarios, otra cosa es lo que dicen los políticos, otra cosa es lo que pasa en el campo de batalla y otra cosa es lo que nos quieren hacer creer, la narrativa. Y para ello pues está, lo conoce, un pilar de Detrás de la Razón, que preparó esta Masterclass para hacernos o para darnos los instrumentos, las herramientas para poder entender lo que está pasando y cómo prepararnos también, sin duda, para el futuro. Se cumple un año de pérdida de muchas vidas, de ambas partes, de ambos lados, y también un año de muchas verdades y mentiras y fake news. Hay que estar muy alerta. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Добрый день, уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России. С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки,
целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Второго ранга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной процедуры. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Пылиться, да я шучу, родная, что мне медали? Это все пыль, это все не имеет смысла. А я хочу, чтобы мой внук сказал: во, видали, это мой дед, он за родину отважно бился. И я не знаю, Катя, что будет дальше. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Freedom. There is no sweeter word than freedom. Stand with us. We will stand with you. Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ, можна сказати, тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс, Петріот, Абрамс, Айріс-Ті, Челенджер, Насамс, Леопард. І я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч з нами весь рік. Bienvenidos a esta masterclass, como les decía al principio, y bueno, pues está fabuloso el tema, está increíble lo que vamos a tratar aquí y sobre todo, pues antes que nada y de antemano un aplauso porque hizo una investigación de días, no sé cuántos folios, cuántas hojas, ahora te aventaste, Javier, lee cotejando datos, investigando, acudiendo a fuentes, cotejando las fuentes, porque a veces pueden ser muy confiables, pero si no se colegian, si no se contrastan, bueno, pues entonces podemos caer en falsedades. Y aquí le presentamos una masterclass, una conferencia de altura, una conferencia magistral que nos las va a dar Javier Martínez. Javier, un gustazo tenerte y bueno, pues adelante con todo esto que nos preparaste y ayúdanos a entender, sobre todo desde un punto que conversamos fuera de cámara, off the record, sobre lo que nos dices de copium. Copium es un término que no se ha usado mucho, que no se usa en los medios de comunicación y sin duda te vas a convertir aquí en un promotor e innovador de este término. Por favor, adelante, queremos escucharte con mucha atención. Un placer. Copium es un término satírico. Copium es un opiáceo metafórico. Es la unión de dos palabras, cope y opium. Es, como digo, una droga ficticia que cuando alguien
o alguna institución o alguien sufre una pérdida o una derrota. Por ejemplo, la crisis militar industrial que está teniendo la OTAN en cuanto a los abastecimientos, o el fracaso de las sanciones rusas a nivel de los efectos económicos que se buscaban. Pues por lo tanto, se crea eso que serán dosis de copium o copio barato, es decir, a través de los medios y de las redes sociales, en lo que es la comunicación, se dice de donde digo Diego. Y pienso, por ejemplo, en las palabras que decía Zelensky hace, el domingo 19 de febrero al diario italiano El Corriere della Sera, donde decía que sus fuerzas, ojo, y diré luego por qué, decía que sus fuerzas, que no son solo sus fuerzas, son fuerzas internacionales y fuerzas que está detrás de la OTAN, podían abandonar la ciudad de Bakhmut o también llamada Artiomovsk, si sus bajas siguen aumentando. Recordemos, previamente el propio presidente Zelensky había dicho que se había comprometido a mantener, sin importar el costo de vidas, la ciudad de Bakhmut-Artiomovsk. Y desde el punto de vista de los discursos previos de Occidente, se decía que no tenían valor estratégico, que qué estupidez que Rusia desperdiciara sus fuerzas arrojándolas a una picadora de carne sobre una ciudad completamente sin importancia solo para el prestigio de Putin. Pues bien, estas ciudades son decisivas en la gran batalla del Donbass, son ciudades estratégicas que tras las derrotas de Soledar, de Mariupol, podrían llevar a que Rusia estuviera a las puertas tras la toma de Artiomovsk-Bakhmut, pudiera incluso cerrar lo que es la idea primigenia de la Federación Rusa gobernada por Putin, que es lograr la toma de todo el Donbass y la extensión hacia lo que es la Ucrania oriental bajo, entre comillas, protección rusa. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos han vendido y lo que nos venden es primero una declaración y luego en Copium nos venden lo contrario y no se les cae la cara de vergüenza. De hecho pusiste en Twitter una ranita. ¿Qué significa esa ranita, Javier? Pues esa ranita es como nos quieren transformar a los ciudadanos en base a desinformación. Nos transforman en algo que dejamos hasta de ser humanos, nos transforman en un animal que parece una rana, que es verde, luego la otra parte de la ranita es rosa y la otra parte de la ranita es azul, es una ranita multicolor, y nos están dando copium en dosis masivas ante todos los fenómenos que consideran que deben de drogar con ese soma, como decía la obra de Huxley, con ese soma a la población, es decir, para tenerla controlada y afín al discurso oficial que se nos quiere imponer. Copium también es, por ejemplo, las sanciones anti-Rusia de no le compren petróleo, ¿no? Y de hecho investigaste por ahí de cómo sí le están comprando petróleo y que incluso salpican o menosprecian a todos los demás europeos, imponiéndoles sanciones, pero ellos mismos, Estados Unidos, compra petróleo, ¿o cómo es? Sí, es que he estado viendo estos días a través de medios de la India, a través de el medio The Wire y de Telegraph India, lo ha ratificado luego Bloomberg en un titular en el que decía más o menos que las sanciones, ¿cómo era? Las sanciones... No, la India, decía el titular, la India está exportando productos petroleros rusos hacia los Estados Unidos. Y dice, las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea no se aplican a los productos refinados, es decir, el petróleo refinado que se produce a partir de un crudo ruso en origen, pero que es exportado desde un tercer país, ya que no es de origen ruso cuando ya está refinado. Esta falacia es que se ha producido y las cifras son increíbles. Han pasado en diciembre del año pasado de 1 millón de barriles diarios de petróleo
a 1,7 millones de barriles en el mes de enero. Y esto lo hacen a través de dos empresas donde Estados Unidos dice, no, yo compro a la India, que son Reliance Energy y Nayara Energy. Reliance Energy es de propiedad de Mukesh Ambani, un multimillonario de la India, y Nayara Energy es parte de un multimillonario otro, Prasad K. Paniker, pero investigando me he dado cuenta que también tiene una participación una empresa rusa llamada Rosneft en un 49%. Y este petróleo ruso refinado tiene el primer destino a Estados Unidos, pero también tiene destino a Emiratos Árabes Unidos, también tiene destino este petróleo ruso refinado desde la India a Singapur, y aquí no pasa nada. Y esto también es copium. Te dicen, no consumas Europa, gobiernos europeos, países europeos, no consumas el gas y por si tienes la tentación de consumirlo, vuelo el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 y te impongo el gas natural licuado norteamericano más caro y no suficiente en cantidad para suministrar las necesidades de la industria alemana y de la población alemana. No compres petróleo ruso tampoco, pero yo sí. Oye, Javier, y un espectador te diría, bueno, pero está muy bien este término que estás explicando, que es novedoso, aunque sí ya se haya usado antes, pero que la gente no lo tiene presente. Pero, ¿qué tiene que ver con la guerra en Ucrania? Pues mucho, porque la narrativa oficial sigue diciendo que la guerra la va a ganar, bueno, hasta el cambio de discurso en enero, la guerra la iba a ganar Ucrania y la iba a perder Rusia. Ahora, desde enero, como he dicho en otros programas, por parte de Estados Unidos y por parte de Polonia, ya veían que Ucrania podía perder la guerra y por eso hay que inflar la venta de armamento y la salida de tanques de todo tipo, es decir, de los tanques viejos de Estados Unidos y de los tanques viejos de las reservas de la OTAN, y ya que no se ha podido llevar a Rusia a la bancarrota, ya que no se ha podido balcanizar de esta manera, pues la narrativa oficial de Occidente va cambiando, pero ahora se dice que se pone el foco en otros temas. Se ha intentado hacer una guerra híbrida contra los BRICS, empezando en este caso contra China, contra la India. Entonces, claro, Rusia, el propio New York Times ya reconoce que ha esquivado los castigos occidentales con la ayuda de amigos. 39 de enero del año 2023, titular del New York Times, escrito por Anna Swanson, que cita a expertos occidentales y al principio al propio Fondo Monetario Internacional, poco sospechosos de ser amigos de Rusia y ni de ser propagandistas rusos, de que la situación económica de Rusia no es la que se pretendía. Por lo tanto, tiene que ver muy mucho esto del copium. Es decir, es una manera de intoxicar a la rana, al ciudadano europeo, convertirlo en rana a través de mensajes que no tiene que ver nada el mundo real con lo que es el mundo del metarrelato que nos venden. Oye, Javier, y ejemplo de copium podría ser esto de que por meses la inteligencia de Estados Unidos preparó un viaje ultra secreto y entonces llega en tren después de 10 horas, primero se va en el Air Force One y luego se esconde en Polonia, llega en tren y es un gran valiente Biden al pararse ahí en Ucrania y escuchar las sirenas de ataque porque está desafiando y dando casi la vida para ir a darle un abrazo de solidaridad a los ucranianos. ¿Es un ejemplo de copium? Es un ejemplo magnífico que me traes a la palestra. Te voy a poner este y otro. Uno con Biden y otro con Zelensky. El copium por lo siguiente, porque se ha reconocido por parte Rusia y por parte americana, y voy a decir quién y en dónde, que no tiene nada de extraño, y así lo dicen ya sin ninguna vergüenza. No tiene nada de extraño que Rusia dé garantías de seguridad a Biden durante su viaje a Kiev, porque ninguna de las grandes potencias competidoras quiere que haya una escalada en su guerra de poder en curso en Ucrania, y mucho menos que sea
causada por Rusia, que en estos bombardeos de misiles dañe accidentalmente el avión de Biden como efecto colateral, porque se pretendiera atacar un objetivo de infraestructura militar en Ucrania y diera al avión, y por lo tanto que Estados Unidos informó a Rusia algunas horas antes del tiempo perdón, para asegurarse que nada de esto sucediera. Así lo reconoció primero el expresidente de la Federación Rusa, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que lo escribió en Telegram, pero esto ha sido ratificado por parte americana por Jake Sullivan, que no es ni más ni menos que el asesor de seguridad de los Estados Unidos. Y por si quedara alguna duda, el lunes 20 en el diario The Hill, escrito por Brett Samuels, la Casa Blanca avisó a Rusia sobre la visita de Biden a Ucrania con propósitos de distensión. Y eso sí, Biden llegó a Kiev con una muestra de apoyo a Ucrania, ofreciéndoles otros $500 millones a Ucrania. Tendrá que vender oro de la Reserva Federal por cómo están las cuentas públicas americanas, que desacredita a su vez estas informaciones de Jake Sullivan y del expresidente ruso Medvedev, la narrativa creada artificialmente Okopium, donde se decía que fue un valiente y donde incluso en la narrativa se decía que era como un nuevo Kennedy visitando el Berlín cuando estaban las dos repúblicas, la Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, y la Bundesrepublik Deutschland, la República Federal Alemana, en plena tensión en la crisis de los misiles. No tiene nada que ver con Kennedy, claro. No tiene que ver nada aquí. Bueno, Javier, lo que nos estás diciendo es que el copium es para todos, ¿no? Para los pueblos del mundo, tanto para el pueblo de Rusia como para el pueblo de Estados Unidos, para que el pueblo de Estados Unidos se crea que el señor Biden es un valiente y que se para ahí en Ucrania y suenan las alarmas de las alarmas de ataque y el señor camina en Kiev y en realidad pues no es un valiente. Y para el pueblo de Rusia, pues imagínense, ¿no? O sea, está cuidado el presidente de Estados Unidos por el sistema militar de Rusia, los servicios secretos de Rusia y la protección militar. Todo esto es un gran show. Gracias, Javier, por irnos aclarando todos estos puntos. El viejecito, a pesar de la narrativa fabricada artificialmente, ha estado asegurado. Pero otro gesto, entre comillas lo digo con ironía, de buena voluntad de Putin o del mandatario de Rusia, que le ponen en los medios como una especie de bestia sedienta de sangre que se deleita en matar, está en lo que dijo el ex Prime Minister israelí Naftali Bennett, que en su viaje a Moscú en marzo del año pasado le espetó la pregunta a Putin: ¿vas a matar a Zelensky? Y le dijo el presidente Putin: no lo haría, y se lo prometió. Y Bennett llamó inmediatamente después a Zelensky cuando salió del Kremlin y le dijo a Zelensky que no te va a matar. Zelensky pidió confirmación y Bennett le dijo que estaba 100% seguro de que no le iba a matar. Y 2 horas después, repito, marzo del año pasado, Zelensky salió del que no se sabía dónde estaba, acordaros que no se sabía, estaba en un búnker escondite tal, y salió y se fotografió en su oficina de Kiev y dijo que no se escondía de nadie y que no le tenía miedo a nadie. ¿Eso no es narrativa fabricada artificialmente? ¿Eso no es copium? Tremendo. Me dijiste que estuviste analizando y escuchando perfectamente el discurso de Putin. Un largo discurso de Putin donde habló de muchísimas cosas. Y me gustaría que nos dijeras qué viste en este largo discurso de Putin, importantísimo para el mundo, por favor. Vi un intento de justificar ante la Duma estatal y el Consejo de la Federación de Rusia, es decir, lo que forma la Asamblea Federal, sería como el discurso ante la Unión
el discurso de la Unión por parte de los POTUS, los presidentes de Estados Unidos. Empezó haciendo referencia a que hace un año era un tiempo muy difícil para nuestro país y para nuestro pueblo. Que habló de aniquilar la amenaza neonazi en Ucrania. Se habló también de proteger a la gente rusoparlante, rusa, pero ucraniana, de la Ucrania del Este, de las repúblicas entonces autónomas de Donetsk y de Lugansk, que es lo que conforma el Donbass, y que desde el 2014 estaban siendo masacradas. Se dijo también que había una tercera ofensiva en ciernes e intentó parar esa tercera ofensiva en ciernes. También se dijo que había sido engañado, no lo dijo él, pero lo dio a entender a través de los acuerdos Minsk I, Minsk II, ratificados por Occidente y que se llevaron a ley internacional a través de la Asamblea de Naciones Unidas, que así lo aprobó, pero que todo era un mero compás de espera para armar armar al gobierno de Kiev en su ofensiva de recuperación de las repúblicas rebeldes autónomas que no independientes del Donbass y de recuperar Crimea y Sebastopol. También habló de que le dijeron que la economía rusa se iba a hundir un 10%, luego lo rebajaron a un 6%, luego a un 2,5%, y él reconoció que había bajado un 2,1%. Y algo fundamental, que Rusia suspendía el cumplimiento del único acuerdo que quedaba, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Estados Unidos y Rusia. Pensemos que todos los otros anteriores ya se había salido el POTUS Trump, el presidente de Estados Unidos, pero es que en los propios Estados Unidos, de este tratado del START 3 o New START, y lo había firmado en su época, en los años finales de los 90, pero no lo había, en los 90, perdón, pero no lo había ratificado nunca. Y luego cuando algo que intentó también justificar que no eran fiables Occidente porque destrozan estados, y puso el caso de Yugoslavia, de Irak, de Libia, de Siria, y hizo invocación al sur global. Por eso es la unión o relación que pretende estar cercano a la India como factor de estabilización entre el duopolio de Estados Unidos o la bilateralidad, este concepto de bilateralidad globalista Estados Unidos-China, pues la India como encabezamiento de un neonam de nuevos países no alineados. Rusia quiere estar en esas relaciones que tiene con la India ahí y hizo invocación al sur global, pero la realidad es que amenazó en el sentido de que dijo que desencadenaron la guerra contra el Donetsk y Lugansk y preparaban estos ataques que he dicho Occidente, pero también habló que es imposible derrotar a Rusia en el campo militar e hizo mención del poder nuclear de Rusia, de 6.255 cabezas nucleares, ratificado esto a fecha junio 2020 por la OIEA y por CIPRI, donde Rusia tiene 1.625 cabezas nucleares desplegadas a través de un sistema de tríada nuclear, es decir, desperdigadas en distintos medios, no solo en tierra, 2.870 almacenadas, 1.760 de carácter estratégico, que suman todas esas 6.255. En apéndice, esto ha desatado el que se utilice el término Putin y la vuelta a la URSS. No sé qué tiene que ver las ovejas churras con las ovejas merinas. Biden teme a Rusia, Estados Unidos sin liquidez a por el oro, vuelta a los acuerdos de una enmienda global a estos últimos 20 años y una vuelta a los acuerdos 2020. Donald Trump sale a la palestra diciendo que si es reelegido colgará el teléfono y llamará a Putin y a Zelensky para llegar a un acuerdo de paz. Y vemos que algo que, si me permites, creo que luego pues hablamos de esa tríada nuclear rusa, según un general ya que no está, Alexander Mikhailov, Rusia debía estar siempre preparada para lanzar un ataque preventivo, esto lo decía ese general,
contra Estados Unidos un ataque nuclear y a través de su sistema cada vez más desplegado de la llamada tríada nuclear. A ver, Javier, yo tengo varias preguntas. Creo que son, hay que hacerlas. Uno, ¿por qué Rusia se sale del tratado de las armas nucleares más importantes? Por ahí escuché que Putin decía, no vamos a permitir que Estados Unidos supervise los silos nucleares, no vamos a permitir que Estados Unidos... ¿Por qué se sale? ¿Por qué se sale ahora? ¿Y por qué no se salió hace un año, hace 2 años, o cuando estaba Trump, que amenazaba con salirse de todo? ¿Por qué? Es un pulso y es una fase, y va por fases. Es decir, según se está incrementando la tensión armamentística, sobre todo de artillería, tanques, todavía no hemos hablado o no hemos entrado en aviación, a lo sumo ha habido drones, pero ha sido una guerra no es exactamente así, pero de posiciones, y es una guerra que se ha ido gradualmente desarrollando, donde pareciera que en un primer momento avanzó Rusia, luego retrocedió Rusia, ahora vuelve a avanzar con el invierno, ahora lo quieren prorrogar por parte de Occidente con entrega de armas por parte de la OTAN y de entrega, aunque sea vendiendo oro y sin tocar el techo de deuda en Estados Unidos, esos 500 millones más a Zelensky, no teniendo Estados Unidos, por cierto, un control fiscal y no adecuarse al techo de deuda. Entonces, todo esto lo que está haciendo es decir, por una parte, el presidente de la Federación Rusa, ojo, la clave de bóveda, nuestra protección como nación es la superioridad militar en el sentido nuclear, militar nuclear ruso frente a la artillería o militar convencional, que habría mucho que decir sobre eso, superioridad de Estados Unidos más la OTAN frente a Rusia. Entonces es como la amenaza de decir vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si esto sigue, es decir, que no es un farol. No sé si me expreso a la pregunta que tú me estás haciendo. Sí, claro. La siguiente pregunta que me preocupa también mucho. Rusia dice que es invencible, y así lo dijo Putin, pero resulta ser que la OTAN también dice, y sobre todo Biden dice que pues, son invencibles, y cuando se trata de libertad y de buscar y proteger la libertad son invencibles. El discurso se repite en los dos lugares. Putin dice lo mismo que Biden dice lo mismo, y entonces tenemos un problema. Ya decían los científicos que hacen este reloj atómico del juicio final, que uno de los problemas es que todas las partes se sienten invencibles y creen tener la razón todas las partes, creen que pueden ganar la guerra todas las partes y creen que tienen el poder y el apoyo necesario todas las partes para poder ser los vencedores. Esto no nos lleva a un galimatías, Javier. La realidad es que hay otra vez mucho copium. Joe Biden, como bien has dicho, dijo en Varsovia, por cierto, salió al escenario bailando y con una música, no sé qué hay que celebrar cuando estamos hablando de muertes, pero claro, la suya no, porque él estaba asegurado con ese acuerdo previo de horas por el presidente de Rusia. Pero bueno, Joe Biden decía que la OTAN es más fuerte que nunca. Está teniendo un desabastecimiento de armamento que ya comenté en el programa anterior. Por parte de Rusia dice que es invencible en la guerra. Rusia ha perdido históricamente guerras y ha ganado otras. Es decir, fue uno de los agentes que liberó a Europa, liberó entre comillas, porque liberó, pero luego ocupó parte de frente al poder nazi. Pero cuando estamos hablando hoy y ahora, en el 2023, de una guerra entre dos grandes potencias nucleares, porque no nos engañemos por mucho copium y mucha falacia, esto es un enfrentamiento que se buscaba
primero de desgaste y caída económica de la Federación de Rusia, que no se ha producido, y luego de desgaste y de una situación en tablas entre Rusia y Ucrania por haber dado el apoyo de Occidente brutal a Ucrania. Estamos hablando ya no solo de los 1.500 millones, más los 500, más los 1.000 de la Unión Europea. Estamos hablando de este black hole, agujero negro llamado Ucrania. ¿Cuántos miles de millones necesita Ucrania y los 30 países de la OTAN para vencer a Rusia? Teniendo en cuenta que la tríada nuclear, que era lo que quería introducir, me viene de perlas la pregunta que me has hecho, es el plan último de Putin para atacar a Occidente por tierra, mar y aire. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu asegura que el arsenal atómico es la garantía más importante de la soberanía rusa. Y no le falta razón, porque ha distribuido el arsenal atómico. Se cree que el arsenal atómico solo está en los silos, y ahora voy a explicar muy bien este tema. Las ojivas nucleares llegarían desde diferentes frentes, no solo desde el territorio de Rusia. Hay lo que se llama el tridente mortal, o esta tríada nuclear. Hay, primero, bases lanzamisiles en tierra, o unas que son conocidas y otras que son ocultas. Luego están los proyectiles transportados por vía aérea por los bombarderos estratégicos. Luego están los cohetes transportados por submarinos nucleares de muy difícil localización. Si Estados Unidos y la OTAN entrasen en conflicto abierto con Rusia, esta capacidad atómica diversificada con el fin de resguardar o de proteger significativamente la posibilidad de que el enemigo pueda aspirar a destruir todas las fuerzas nucleares de Rusia, ¿cómo se dice en español éparpillé? Está extendido a través de tres maneras: misiles intercontinentales que están en lugares conocidos y también en lugares secretos de la geografía rusa, misiles balísticos a bordo de submarinos que están recorriendo el Atlántico, misiles nucleares a bordo de bombarderos. El porcentaje de armamento moderno en las fuerzas estratégicas nucleares rusas supera el 91%. No es un armamento démodé, viejo. Los servicios de los misiles balísticos intercontinentales, los Sarmat, son capaces de burlar incluso cualquier escudo antimisiles existente. Doy para terminar un dato de junio del 2020. Decía antes que la doctrina militar rusa, aprobada entonces, no contemplaba un ataque nuclear preventivo. Y ahí estaban la OIEA y SIPRI dando datos de lo que tenía Rusia en el 2020-2021. Rusia tiene 1.625 cabezas nucleares desplegadas, más luego 2.870 cabezas nucleares almacenadas y 1.760 cabezas nucleares de carácter estratégico, lo que suma la friolera monstruosa de 6.255 cabezas nucleares que tiene la Federación Rusa. Por lo tanto, la última posibilidad de un Estado para sobrevivir es destruir el resto del planeta. Yo no voy a entrar en ese punto, pero si otro Estado tuviese esa misma capacidad, bueno, pongo el ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, por menos, no iba a desaparecer Estados Unidos de América. Estados Unidos de América lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y nadie, y fue local, con toda la muerte que produjo y todas las enfermedades que vinieron años y años después en las poblaciones del Japón,
y nadie ha juzgado a los Estados Unidos. Si Estados Unidos peligrara su existencia como Estado, ¿haría uso de sus armas nucleares? Yo intento que las personas, ante los hechos reales y probados y con datos, razonen y vean la situación de todos los conflictos y cómo nos venden los conflictos. Clarísimo, Javier. Dos preguntas más sobre esto que creo que son muy importantes. A ver, en el discurso Putin dijo, no solo dijo, sino dibujó una oscuridad tremenda, prácticamente satánica, una oscuridad de Occidente. Se refirió a Occidente como pues el nido del mal, se refirió a Occidente como pues parafraseando obviamente a Putin, como el semillero de la depravación, la pedofilia, las drogas, hundidos en las drogas. Hizo toda esta referencia como que Occidente pues es la perdición, y de hecho tan es la perdición que dijo, bueno, vamos a proteger en nuestra patria, ¿no? Y no queremos que nos contagien. Pero me preocupa mucho, Javier, porque finalmente yo creo que a Putin le faltó precisar, porque si no sería como una especie de insulto, no lo sé, porque en Occidente pues estamos tú y yo, en Occidente, y parte de estos valores de Occidente y de las infraestructuras de Occidente, pues también las usamos y nos educamos en Occidente. Está tu familia, mi familia, están las familias de mis amigos, las familias de los que nos ven. Hay mucha gente en Occidente que es parte de ese Occidente y que no pienso, no lo creo, que mi familia sea depravada y así satánica y pedófila, o la tuya o la de millones, no estoy hablando de 2 o 3 ejemplos, sino millones de familias que hay en todo Occidente, que no creo que sean así. Me parece un poco retórico, un poco grosero, no precisar y decir, bueno, ¿sabes qué? Con nombres y apellidos. Esta élite es la pedófila o es la que se hunde o pero el Occidente, sí, a mí me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión, ¿no? Porque finalmente tú eres más que occidental, pues o sea, nos involucra a todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo soy español, criado en Francia, en Holanda, en distintos países europeos, y he sido padre y abuelo. Intento transmitir unos valores a mi familia y mis hijos, a su vez, a los suyos. Occidente tiene una diversidad y un enfrentamiento interno, es decir, Europa, hay en estas agendas que estamos hablando, hay unas agendas que van por un lado. Putin es un conservador. Cuando hablan de Putin comunista, intentan confundir a la gente con cacaos mentales. Putin es conservador, Putin hace mención a la Iglesia Ortodoxa rusa, pero es que Putin no señala con el dedo quiénes son los que, como tú bien dices, quienes imponen, por ejemplo, él está en contra del matrimonio homosexual, pero no dice quién está a favor del matrimonio homosexual en Occidente, o los derechos LGTBI, o los derechos ahora trans, o incluso las leyes que en España, por ejemplo, van mucho más allá y no son compartidas por toda la población española. Hay leyes que sí, leyes que no. El que menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres, pues eso está en Occidente, pero no todos los occidentales piensan, o todos los europeos piensan, o todos los españoles piensan de la misma manera. Entonces, considero que cuando en este uso del copium que hacen todos los políticos del planeta, debieran de ser más valientes y señalar con el dedo a sus contrincantes y decir, pues tú eres el que has hecho esto. Igual que yo, cuando me pongo a señalar y digo tal nombre de tal empresa o de tal dato, por favor, dar datos precisos. No hagan los discursos hoy día de los metarrelatos, es para inflamar masas, no para inflamar personas. Y la persona, y hablo de persona, no de individuo, tiene que salirse de la masa
y reflexionar viendo su entorno, las condiciones económicas sociales de su entorno, viendo las condiciones políticas de su entorno y analizarlo mejor para él, para su familia, para su patria, para su nación y para el resto de naciones. Y por lo tanto, no deben de caer en los discursos y en los metarrelatos que cuente nadie, lo cuente quien lo cuente. Estoy pensando, por ejemplo, en el Gran Sur global, y ahí está la India, y estos mismos días se está produciendo o se ha producido una cumbre del G20, el 2024 hoy y mañana en Bangalore, en Karnataka, del G20. El G20 en este caso lo preside la India, en este caso. Pues la India, que está presidiendo el G20, está intentando una fórmula. Ahí está Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, es decir, una serie de países, Estados Unidos, la Unión Europea, y se intenta, el tema de este año es una tierra, una familia, un futuro. En el nombre hindú, Vasudhaiva Kutumbakam, es decir, un estilo de vida para que aúne la vida de la familia, y habla de familia, de la tierra y del futuro. La 18ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno será en septiembre, pero ahora se está produciendo la de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales, que luego permitirme de la situación caótica y catastrófica que estamos en Europa con el Banco Central Europeo. Bueno, pues ahí se está intentando en el Gran Sur global desmarcarse de los discursos de Occidente y de los discursos del bilateralismo en el otro lado de China, y se ha prohibido que se hable en este encuentro 24 y 25 de Ucrania, porque si se va a hablar de economía, de medio ambiente y de sociedad, por parte del país anfitrión, la India, ha pedido que no se hable en este próximo G20 de ministros de Finanzas y de Economía, que no se hable de la guerra de Ucrania, que se hable realmente de economía y de finanzas para todo el mundo. Y por eso ha habido una comunicación entre el G20 de la India, presidido en este caso, por la India, con el G77, que para quien no lo sepa, el G77 engloba hoy a 134 países, también del sur, que nació en el año 64 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y ahí lo preside Cuba, y se está buscando cerrar las brechas entre la India y Cuba, y que históricamente han tenido relaciones amistosas y tienen perspectivas comunes, como puede ser que ambos que luchan contra van a favor de la descolonización, luchan por la no alineación, el multilateralismo, contra el racismo y contra el imperialismo. La India, no olvidemos, fue el segundo país asiático que reconoció a Cuba. La India y Cuba han cooperado en temas que comparten. Por lo tanto, hay que pensar frente a estos focos de muerte y de destrucción, a focos de luz. Pienso en esta iniciativa de la India presidiendo el G20 ahora y en contacto con Cuba, que preside el G77. Pienso en la India, cómo está dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, haciendo un contrapeso a esa dicotomía, a esa bilateralidad globalista que tiene Estados Unidos y que tiene China, y que ha cogido de por medio a Rusia como primer pilar para quitarse Estados Unidos a su gran competidor, porque no admiten la competencia. Y que las bases que buscan es reducir la pobreza, la mitigación del cambio climático, la seguridad alimentaria, la brecha digital y crear resiliencia global con creación de opciones en las cadenas de suministro y a favor del multilateralismo. Todo esto lo entroncaría además con la reciente propuesta de hace horas que ha hecho China, que se me queda corta, de 12 puntos, y diré por qué de 12 puntos, de una carta de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, y que ya ha sido admitida, parece ser, por Polonia, por Guatemala, por México, por Brasil, por Cuba, por Colombia,
por países de Asia, los que se suelen abstener, no a favor de Estados Unidos, ni a favor de Rusia, ni a favor de China, y también países africanos. Es una hora en la que rompamos, no con el unilateralismo solamente que sigue predicando Estados Unidos y la OTAN, como si viviéramos en el siglo XX. Que no, señores, que Estados Unidos tiene problemas internos muy graves que tiene que resolver. Entre otras cosas, su situación económica, sin ir más lejos, la situación de su red ferroviaria, que pareciera la de un país subdesarrollado, la de un país, como ellos decía el presidente Truman al principio de mi intervención, calificaba con el dedo a los países subdesarrollados. Pues descarrilan más trenes en Estados Unidos. No me monto yo en un tren en Estados Unidos ni aunque me paguen dinero. Entonces, dime. Sí, qué buena denuncia estás haciendo y qué buen argumento estás haciendo, porque sí, en Perú, sobre todo en Perú, en Argentina, en Bolivia, cada vez hay más intelectuales muy conscientes de que hay que deslindarnos de los discursos de Estados Unidos y también de Rusia y China, y crear un propio discurso que incluya a todos los hispanohablantes, un discurso que sea una alternativa a todos esos manejos de poderes. Y esto que tú dices pues viene a hacer sentido, ¿no? Porque si tuviéramos un discurso iberoamericano en donde defendamos solamente esta región sin influencia ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, sería pues magnífico. Y cuidado con la India, porque puede dar el zarpazo y convertirse en ese hilo redentor que le redima sus derechos a todos esos pueblos del sur global, como tú dices. Antes de cerrar lo de Putin, hay dos preguntitas más, Javier. Me parece, y qué bueno que hablaste acerca de esto de Occidente, te agradezco mucho. Me parece muy preocupante para el futuro de la humanidad que se polaricen los discursos, y me preocupa mucho también los discursos de Biden. Ya sabemos que son un vómito, perdón señor Biden, pero son un vómito, porque luego no van a pensar que defendería a Biden jamás, ¿no? Y además toda su truculencia y corrupción que hay en su familia, empezando por Hunter Biden y Burisma en Ucrania, es terrorífico. Pero me preocupa mucho el discurso del líder del momento, quizá el líder más poderoso del mundo, que es Putin, hablando como si fuera de un país muy rígido religioso. O sea, se erige no solo como un líder político, sino también religioso. Vamos a defender la patria, vamos a defender nuestro país, vamos a defender nuestra religión. Me parece tremendo, porque pues darle ese peso al cristianismo, y además ortodoxo, me parece tremendo, Javier. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esta experiencia de 10 años que viví en Oriente Medio, que vivimos, me di cuenta que todos los países de Oriente Medio musulmanes, por ejemplo, en su constitución, en la constitución política del propio país, pues tú no te puedes cambiar de religión, porque si te cambias de religión, pues mereces la muerte. Por ejemplo, en Irán, si tú naces en Irán, naces por default como musulmán, pero si te quisieras cambiar al cristianismo o al judaísmo, legalmente y rígidamente merecerías que te ahorquen, porque no puede ser, ¿no? Entonces, llevar el discurso geopolítico de defensa a decir vamos a defender nuestra religión, si no es Putin, porque a lo mejor ya no lo alcanza a ver de aquí a 50 años, no promoverá un país igual, así de rígido, de si no eres cristiano ortodoxo, pues entonces no eres patriota y no defiendes los valores de Rusia, y si no estás entonces a favor de esos valores decadentes de los occidentales. Me parece muy importante analizar eso, Javier. Como europeo, que además hemos tenido unas reformas, las llamadas reformas protestantes, y hablo en plural, no solamente la luterana, la calvinista, la de Zwinglio, la escisión de la iglesia anglicana, luego los extremismos religiosos milenaristas que asolaron
antes de la Guerra de los 30 años, todo el siglo, desde el siglo XVI y XVII, las guerras de religión que sufrimos en Europa, está claro que en Europa se ha permitido, siendo mayoritariamente la religión, el cristianismo, y en sus facetas, ya sea católica, ya sea protestante, frente a los demás cultos, sí ha habido una separación que no se ha logrado en otras partes del mundo, incluso en el propio Estados Unidos, y ahora diré por qué también, porque está teñido la propia Constitución de Estados Unidos de la palabra God y de las ideas originarias de los peregrinos del Mayflower. En Europa ha habido una separación que a mi gusto hay que mantener entre la Iglesia y el Estado. Esto en el mundo ortodoxo no se dio, porque el mundo ortodoxo, como desde su nacimiento realmente, después de la Rusia de Kiev, de la Rusia con capital en Moscú, a través de Iván III, llamado el Terrible, hubo una asignación de Rusia como la tercera Roma, pero la Roma, no la Roma antigua, sino de la Roma que se dio después de la caída de la Roma real, y era de la Roma llamada Constantinopla, del Imperio bizantino. Entonces, tras la caída en 1453 por la toma de los turcos otomanos de Constantinopla, el zar de Rusia, Iván III, que además había entroncado la dinastía ruríkida de los descendientes de Rurik con la dinastía de los paleólogos, que era la dinastía que estaba reinando en Constantinopla, se consideró o autoconsideró como el descendiente de esta unión que existía en Oriente, y hablo de Oriente, del Imperio bizantino, entre el poder religioso y el poder político. El Basileus, el emperador en la zona del Imperio bizantino, era el máximo representante de la Iglesia, y todos los arzobispos y popes de la Iglesia dependían de él. Pues eso pasaba también luego, y pasó durante todos los siglos de vida del Imperio ruso. Esto tuvo un corte, una cesura con la Unión Soviética, donde hubo la separación Iglesia-Estado y la multiplicidad a nivel de igualdad de todas las confesiones religiosas en la inmensidad del mapa de la Federación, entonces de la Unión Soviética. Hoy día en la Federación Rusa no hay que olvidar, y tampoco lo olvida Putin, que es multirracial y multireligioso, pero claro, él hace honor o intenta hacer defensa de un discurso ultraconservador o conservador, y un discurso en un modelo que él considera que es el que tiene que defender, que es el modelo ortodoxo ruso, y es el modelo de una identificación del poder político con el mundo ortodoxo. Entonces no creo que fuera más allá de lo que es en algunas tierras de Islam, esa identificación absoluta y, con todos mis respetos, castradora de las libertades individuales. Sería lo mismo que en Estados Unidos, es decir, un poco en Estados Unidos existe esa idea del pueblo elegido de Dios, y es un pueblo bajo sí o sí la creencia, aunque una inmensa mayoría de ciudadanos norteamericanos, conozco muchos, sean bastante agnósticos o incluso ateos. Pues en la Rusia que yo conozco y en los rusos que conozco, los hay ortodoxos creyentes con una mentalidad abierta, los hay agnósticos y los hay ateos. Por lo tanto, no es exactamente lo mismo que en el mundo del extremismo islamista. Claro. El problema es que en Estados Unidos pues no les importa y no le creen a Biden muchos, pero en Rusia Putin es un líder
con mucho prestigio y sí le creen. Y me refería a que si eso no generaría a futuro, no por Putin, sino por otros que vengan a malentender las cosas, unos nacionalismos tontos que pudieran provocar pues más encono en el mundo. Y me recuerdo, ¿sabes a qué? O sea, yo mencioné el Islam, pero ahora te voy a mencionar otro. Me recuerdo a Heidegger. Heidegger es considerado el filósofo más importante del siglo XX, pero cuando se vuelve un poco loco, perdón si me escucha alguien heideggeriano, él decía y estaba convencido que Alemania era el centro del mundo y Alemania, gracias a sus valores, y no estoy hablando de una cuestión fanática religiosa, sino que él creía que gracias a los valores del Führer y los valores de Alemania, era la única y además era la responsable y la encargada por la historia universal de rescatar la podredumbre de Occidente, porque Occidente había abandonado a las grandes lecciones de los griegos, porque Occidente había abandonado su esencia, porque Occidente era una podredumbre, porque además estaban en una pinza entre el comunismo de la Unión Soviética y el mercantilismo depredador de los Estados Unidos. Y entonces Alemania era la responsable de salvar al mundo y de quitarle. Entonces, como que cuidado, ¿no, Javier? Mis lecturas y estudios, no soy académicamente, no he hecho filosofía, pero me entusiasma la filosofía. Pero Heidegger para mí no es el mayor filósofo del siglo XX. No, pero dicen, bueno, pero comentaría o pondría un libro que no está traducido al español, que viene muy bien al caso, que lo recomiendo. Es Martin Heidegger und seine Heimat, y en el título ya lo dice todo, es decir, Martin Heidegger y su patria. Pero patria entendido a la manera organicista y a la manera que los nazis utilizaron, porque patria en alemán puede decirse de muchas maneras. Se puede decir como nación, se puede decir como tierra, es decir, la tierra materna, Mutalenda, los distintas tierras o regiones donde naces, los Vaterland, los de padre, Vaterland es la tierra del padre, pero cuando ya metes conceptos organicistas que tienen que ver con la sangre, concepto de sangre, blood, o concepto de tierra frente a los demás que están corruptos, y nosotros somos la Heimat, las H-E-I-M-A-T, Heimat. Entonces, esos conceptos sí que son peligrosos, es verdad, porque empiezas a hacer de lo que es la política, lo que hacía otro tratadista político, es muy largo, sería para un programa, Carl Schmitt, cuando habla de teología política, tiene dos obras, Carl Schmitt, que se llama Teología Política 1, Teología Política 2, y cuando a mi gusto, yo que soy un amante de la ilustración, tanto de la ilustración como de la ilustración radical, y hablar de teología y de política, luego en el mundo real se dan los casos de creer a pies juntillas en un principio de caudillaje, el Führerprinzip, y eso dio los resultados que dio. Es decir, yo soy de los que, por la razón, he de cuestionar a cualquier presidente, gobernante, caudillo que se las dé y ver sus discursos, y empiezo con lo que decía al principio del programa, que cada uno se forme su propia razón viendo la realidad del mundo real, las incoherencias que luego hay en el mundo real entre lo que se predican en el mundo del relato, de los relatos, y las incoherencias y las falsedades que se producen en el mundo real de lo que has dicho que harás o de lo que has dicho que haces. Entonces, en esa perspectiva, no hay ni Heimat absoluta, es decir, todo es francamente mejorable, no hay una idea de ningún humano como ser divino, es decir, ningún caudillo que esté por encima del bien y del mal, al contrario, cuanto más se proclaman
o más cerca se creen del bien y del mal, hay que atacarles por todos los puntos de vista, sea quien sea de oeste o del este. Javier, regresando para ya ir cerrando el programa, para los focos sobre Ucrania, desde todo este discurso que denuncias, que yo creo que está súper atinado. Yo creo que además vas a crear un movimiento a partir de ahora, porque con tu concepto, que aunque ya existía antes, pero no se habla de esto en los medios de comunicación, de copium, pues con el copium podemos entender y resolver. Ese copium sería la variable para entender todas estas ecuaciones con las que nos marean. Y para proyectar hacia futuro, ¿qué esperamos de este 2023-2024? Te tengo que preguntar sobre el 2022. ¿Qué le falló a Rusia? ¿Qué cálculo le falló? O ¿por qué no nos dijo? Digo, aquí ya viene otra vez lo del copium. Pero cumplimos hoy un año de ver esta operación militar especial, que ya es guerra aceptada por el mismo Putin, pero que el mismo Putin dijo, no, primero te acuerdas, ¿no? Nos dijo, no va a haber ninguna invasión, están pero bien locos los del New York Times y las inteligencias de Estados Unidos, no hay invasión, son sus elucubraciones, son sus inventos mentales, la propaganda de Estados Unidos, nunca vamos a invadir nada ni nada. Bueno, finalmente llegó y sí, pues hizo su operación militar y sí hubo invasión. Y entonces dijeron, esto es para unas semanas, unos días, pero bueno, ya cumplimos un año. La pregunta es, ¿qué no calculó? O sí lo calculó, pero ¿por qué no nos dijo entonces? Y esto está programado para no ser una incursión militar de unas semanas, sino para hacer 10 años. ¿O es que en realidad no lo calculó? ¿Qué esperar ahora, Javier? ¿Sigue o no sigue esto? Yo creo que va a terminar. En este año 2023. Estoy pensando que ya la propia... desde el propio corazón financiero de Occidente, estoy pensando en la Unión de Bancos Suizos. Hoy leía en los informes financieros que ya hablan Bin Shi, que es el responsable de la renta variable china en el banco UBS AM, que es gestor de UBS Luxemburgo Equity Funds. Hablan de Greater China, tiene un fondo que invertir ahora tiene una revalorización del 20%, es decir, quien invierte suele tener ganancias del 20%. Está diciendo que el gigante asiático está dejando atrás las dificultades, que es verdad, y con una reapertura a un ritmo más veloz de lo esperado por la mayoría. Estamos viendo que la otra pata de este bilateralismo globalista se está recuperando. Busca la paz porque este fondo que manejan chino desde un banco suizo desde Luxemburgo, pues está muy por encima de los propios valores bursátiles del índice que se llama CSI 300, que es el índice de Shanghai Shenzhen, dos ciudades de desarrollo chinas, que está en torno al 5,5%. Es decir, después de toda esta operación de terror, que a la pregunta que tú me hacías, yo creo que calculó mal varias cosas. Pensó lo mismo, y esto lo digo yo, que sin ver la diferencia que hay entre las dos Ucranias, la Ucrania occidental y la Ucrania oriental, pensó que iba a ser una entrada de masas a favor del liberador Putin. Una cosa es que en las ciudades, regiones del Donbass estuviesen siendo masacrados por parte del gobierno de Kiev, y otra que toda Ucrania le viera como un libertador. Sobre todo porque los acuerdos en los que él sí confió, que los acuerdos de Minsk I, Minsk II, y confió en la diplomacia occidental, no eran más que compás de espera de ir armando a Ucrania para una tercera operación de masacre contra el Donbass. Entonces, si lo hubiera hecho en el mismo 2014, hubiera estado igual de mal, porque no hay, para mí, no hay justificación a ninguna invasión, se tendría que haber hecho de otras maneras, pero también entiendo que si no lo hubiera hecho, la masacre hubiera continuado hasta la anulación absoluta y la retoma de Crimea y de Sebastopol
que la mayoría de su población rusa o rusoparlante pidió estar dentro de la Federación Rusa. Entonces eso es lo que veo el error, que lo hizo tarde y que lo hizo pensando lo mismo, que iba a ser una entrada, por así decirlo, y que no calculaba que la OTAN, Estados Unidos e incluso China podían ser beneficiarios de esta incursión que él hiciera, porque realmente China se ha ido desarrollando, Europa se ha sumido en un caos que, si me permites, al final diré, después de un año de guerra, bueno, os lo digo ahora, por ejemplo, tomo España. España estamos en una situación de hiperinflación, precios de alimentos y bebidas superiores al 15%, en el 15,4%, el IPC general cerca del 6%, en enero del 5,9%, la inflación subyacente en el 7,5%, las familias españolas pierden una media de 240 euros al mes de poder adquisitivo y con una escalada de tipos de interés que va a ir creciendo, por lo que luego diré si me da tiempo, del Banco Central Europeo, que supone que se ha incrementado el precio de las hipotecas un 60%, porque los tipos del Banco Central Europeo han pasado del 0 al 3. Entonces, Europa caput, dicho en alemán, y luego tenemos a unas personas en las instituciones europeas que, bueno, pues que si es el Banco Central Europeo cobran 2 millones, el comité 2 millones de euros al año. Christine Lagarde presentó los resultados hace unas horas del cierre del año 2022 del Banco Central Europeo y por primera vez desde hacía muchos años ha tenido unas pérdidas que, si me permites, las pérdidas han sido de revisión a la baja de sus tendencias en los bonos de menos 1.840 millones de euros, luego de haber retribuido a los bancos centrales nacionales con estas subidas de tipos por lo que ellos tienen allí, lo que se llama Target 2, se han perdido otros 1.000 millones más. Es decir, la pérdida habría sido de 2.840 millones, de lo que, en vez de beneficios, pérdidas, porque ha habido compensación por ingresos financieros, por cobros de cupones y, sobre todo, cobro de cupones de la cartera de deudas, por la liberación de provisiones. He tenido que hacer una liberación, Christine Lagarde, de provisiones de 1.600 millones de euros para que el Banco Central Europeo dé resultado cero, más luego lo que he dicho de compensación. Es decir, estamos hablando de que Europa, no solamente Alemania se pega el tiro en el pie, sino toda Europa se pega el tiro en el pie. Eso sí, siguen cobrando 2 millones de euros los políticos puestos en el Banco Central Europeo y la ciudadanía como está. Entonces, desde esa perspectiva, me preguntas, estos actores, este copium que estamos viviendo, yo ya desde el primer momento dije, error lo de la incursión, error a la guerra, estoy en contra de la guerra y, sobre todo, estoy en contra de que nos vendan la moto, de que esto es por el bien del pueblo ucraniano, por el bien de Europa y por el bien de la libertad. Es decir, alguien... Os voy a decir una frase de Malcolm X que se me viene y que la tenía para el final. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido, con una hábil manipulación de prensa, de media, de redes, pueden hacer que la víctima parezca el criminal y el criminal es la víctima. Esto es de Malcolm X o Malcolm X. Pues ahí está Perú, ¿no? Está Perú con todos los que están protestando por Pedro Castillo, pues resulta ser que son vándalos y terroristas y a todos los califican así. ¡Qué terror! Oye, y eso que dices, pues déjame especular, porque Biden tenía mucha relación con el Partido Comunista Chino, sobre todo también su hijo, y grandes contratos. Déjame especular, porque ya que lo dices, pues la pongo ahí, ¿no? Imagínate que todo esto sea un mega show nomás para castigar a Rusia. Biden habla con China y le dice, mira, yo le pongo sanciones a Rusia por el petróleo. ¿Y qué crees? ¿Quién es lo que dijiste, Javier? Pues ¿quién gana? Pues el desarrollo chino, porque compra petróleo pues mucho más barato a Rusia, se llena todos los tanques China, quien resulta ganador es Estados Unidos y China.
contrario a lo que Trump proponía, por ejemplo, y no defiendo a Trump porque me parece nefasto y otro criminal, pero son dos modelos diferentes, y además le envía $300 mil millones a Ucrania, que los pagan prácticamente, o los van a pagar a futuro los europeos, porque pues ahora le compran gas e hidrocarburos a Estados Unidos. Negocio redondo, ¿no? Y todos se hinchan las bolsas, bueno, los de arriba, de dinero, o los bolsillos de dinero. Javier, pues, me encantó esa frase de Malcolm X. 500 mil millones, que no son 300. Ya subió. 500 millones unidos a los 1.500 millones ya dados. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Pero el año pasado aprobaron la cantidad de 300 mil millones de dólares. No de tajo, pero sí para ayudar a Ucrania. 300 mil millones de dólares es muchísimo dinero. Entonces, claro, porque lo que se busca es hacer un remake, una especie de plan Marshall a la ucraniana, que lo vamos a pagar los europeos de la manera siguiente. Es decir, destruimos Ucrania, destruimos a los ucranianos, hundimos a un competidor que es la Unión Europea, la economía europea, se queda en el bipolarismo otra vez Estados Unidos y China más fortalecidos, y se dice, vamos a reconstruir con estos fondos que se lo hemos quitado a los rusos de sus reservas que tenían en los distintos bancos fuera de Rusia, y con el dinero de los rusos vamos a reconstruir Ucrania y a la vez con el dinero de los europeos, porque vosotros vais a poder ayudar a la reconstrucción de Ucrania siempre y cuando y en proporción a lo que habéis dado en armamento que me compráis a mí, y a lo que estáis dando en ayudas según lo que yo os dicto. Es decir, es un negocio redondo. Es decir, es macabro, es maléfico, es distópico, pero es así. Es decir, pero es redondo. Primero te mato, luego te robo, luego te digo que te ayudo, y todo en aras de la paz, de la agenda esa que se decía, la agenda en el 2015, que se creó la Agenda 2030, y que decía lo que veía al principio: promover la igualdad, promover, combatir la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, pues yo veo que va a haber más pobreza y más hambre todavía. Y luego a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y luego en protección duradera del planeta. Es decir, es lanzarse una guerra como la que se han lanzado, o la que está ocurriendo en Yemen y que nadie hace caso, o la que está ocurriendo en tantas partes del planeta y que nadie hace caso. Pero eso debe ser porque hay muertos de primera, y no me canso de decirlo en las intervenciones, muertos de segunda, y los intocables. Los intocables, oyes, me vas a matar, oyes, que si viajo en avión no tires bombitas, que va el Air Force One por ahí y no puede morir. Es decir, hay señores que tienen que condenar su vida a partir de cierta edad. Y sí, también era el momento de denunciar todo lo que hacía Estados Unidos, o denunciar una investigación. Es decir, en el seno de la ONU, en el Consejo de Seguridad, en estos días, pues los países podían hacer u ordenar una investigación profunda en Ucrania para saber qué es lo que estaban haciendo los militares de Estados Unidos, si estaban haciendo experimentos genéticos, si estaban preparando bombas o armas bioquímicas. Y bueno, pues muchos de los países cobardes, creo que el tuyo de España dijo que no iban a hacer una investigación. El mío, México, se abstuvo de votar por una investigación contra Estados Unidos diciendo no es el momento ahorita, después mejor. Imagínense ustedes, creo que parte de esto que dices, Javier, del copium, que por un lado te dicen una cosa, pero en los hechos y en las narrativas pues son diferentes. En los hechos es otra cosa, ¿no? Creo que parte de lo que tú dices, Javier, del copium, que en los hechos es una cosa, que por un lado te dicen una cosa y que por el otro, pues en los hechos es otra cosa.
algo que he escuchado último que tiene que ver con esto de la Agenda 2030 y uno de los planes, es que las ciudades a 15 kilómetros. ¿Qué es eso de las ciudades a 15 kilómetros? 15 minutos. En Madrid 15 minutos. A 15 minutos, perdón. Las ciudades a 15 minutos, que lo han intentado en París, en Sydney y tal. Es que en un radio de 15 minutos es una manera de hacer guetos como la obra esta de los Juegos del Hambre, es decir, un barrio para ricos de donde no salen porque tienen todo y donde no puede entrar nadie y donde habrá que pedir permiso si sales, donde te mirarán por la matrícula del coche y te concederán previo o no el permiso y te controlan el número de horas que puedes pasar fuera de tu gueto. Y eso, claro, sí. Hay un plan en las Rozas de Madrid, donde ya hay determinadas candidaturas políticas de izquierda, dicen, en la cual se va a promover eso en una zona de los alrededores de Madrid que se llama Las Rozas. Pero sí, ojo, no, tremendo, Y eso van a tener también el puesto de trabajo ahí, y dónde está la libertad de movimiento, la libertad de circulación. Es decir, por una parte se dice refugees welcome, bienvenidos. Por otra parte, acojamos a todos los refugiados, no solo políticos, económicos, pero tú en tu barrio no salgas. Sí, no, tremendo eso. Y en Oxford está peor. De hecho, hace unos días hicimos un programa justamente de estas ciudades de 15 minutos y nos quedamos con la boca abierta de todo lo que analizamos, porque tienes toda la razón, Javier. O sea, son unas jaulas que lo único que pretenden es seleccionar a la gente y hacer barrios clasistas, y unos por allá y otros por acá. Tú vas a ser obrero, tú vas a ser no sé qué. Es muy macabro, y todo está ligado a esto. Javier, ¿qué más se nos escapa? Y si no, me encanta porque tú vas haciendo las conclusiones del programa, o sea, das una conclusión categórica cada rato, es como el final del programa y luego viene otra y luego viene otra. Me encanta esa forma discursiva que tienes. ¿Qué más se nos escapa? Y si no, pues ya la gran conclusión para que cierres tu masterclass, Javier. Yo te diría, para no hacerlo más largo, porque tenemos vida, fuerza y ganas para seguir luchando porque las personas, cada una de las personas del planeta, formen a través de Detrás de la Razón su propia conciencia crítica y vean la realidad real, no la realidad del metarrelato que nos venden en cada momento, y que se dejen de copium, que no somos tontos. Y que no somos tontos porque todavía nos funciona el cerebro y las ganas de vivir con independencia, con libertad y con los derechos en la más amplia gama de su concepto, no solo los civiles y políticos, sino los económicos y sociales, y los derechos también medioambientales y del planeta. Pues déjame solo aplaudirte, Javier, porque gracias por esta increíble preparación del programa, gracias por toda tu energía, todas tus ganas, todo tu espíritu para poder compartir, organizarlo mentalmente. Y bueno, pues es un trabajo arduo, y sobre todo esa satisfacción de que la gente escuche y se lleve estas semillas para poder formar la opinión propia, que eso es lo más bonito, lo más increíble, lo más necesario. Y no me muero ni me moriré de cansancio de halagar todo este gran esfuerzo intelectual. Javier, gracias, te agradecemos mucho, y me encantaría que nos repitieras la frase de Malcolm X que te salió buenísima, así como para que sea la cereza de tu masterclass. Pues mira, la voy a decir textual porque la tenía sin traducir, pero la tengo por aquí. Si me permitís un segundo. Aquí está. Salió magnífica, venga. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Con una hábil manipulación
pueden hacer que la víctima parezca criminal y el criminal la víctima. Malcolm X o Malcolm X. Bravo, Javier, muchísimas gracias, ¿no? Y qué fenomenal denuncia. Y ahora, en esta época de posverdad, agregaríamos que cuidado, porque a lo mejor ni hay víctima ni hay opresor, sino que es todo mucho más oscuro y más macabro. O sea, el mensaje de Javier y de Detrás de la Razón es: estate tú que nos ves, alerta de todo. Y desconfía hasta que no una y otra vez lo vuelvas a reflexionar, a masticar, a analizar, a entender y a cotejar, o sea, colegiar los datos, contrastarlos, desconfía de todo. Y después finca algo muy claro. Y si no está claro, vuélvelo a poner en tela de juicio. Javier, muchas gracias, un abrazo, hermano, gracias por esta masterclass, y a ti que nos ves, muchas gracias por estar aquí siempre en esta comunidad de Detrás de la Razón. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.